باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، مہمان گرامی ڈاکٹر بازیگا دورو صاحبہ اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا اس پروگرام میں استقبال کرتی ہوں. الحمدللہ آج ہم اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سوسائٹی کمپین کے نوے پروگرام میں ہیں، جو کہ 19 فروری سے سٹارٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ کل اس کا آخری پروگرام ہوگا. تو میں سسٹر منیب عباد صاحبہ کو گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں. وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہش کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. بہن منیب عباد صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود کی شر سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں. اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں. اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو. یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں. اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی. اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے اور قبیلے بنا دیے ہیں. اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے.
تو اب ہم اپنی پروگرام کی اور چلتے ہیں. آج کا جو عنوان ہے وہ ہے پرسکون سماج کے لیے آئیڈیل خاندان کے خدوخال، جو تازمہ کبیر صاحبہ پریزنٹ کرنے جا رہی ہے. آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی سماج میں امن و امان، سکون، پیس اینڈ ٹرینکویلٹی کے عدم موجودگی کی کیا وجوہات ہیں، اور ایک بہتر خاندانی نظام ایک پرسکون سماج کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے اور کیا رول ادا کرتا ہے. آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ ایک آئیڈیل نظام کے خدوخال کیا ہے اور تحریک اسلامی کی اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں. میں اس انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع پر بات کرنے کے لیے محترمہ تازمہ کبیر صاحبہ کو، جنہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے BA B.Ed کی ڈگری حاصل کی ہے اور جموں یونیورسٹی سے M.Ed کی ڈگری حاصل کی ہے، اور انہوں نے برکت اللہ یونیورسٹی سے ماسٹرز ان سائیکالوجی کیا ہوا ہے، اور آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ڈپلومہ ان گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ کیا ہے، اور الحمدللہ وہ 20 سال سے مختلف دینی اور سماجی تحریکیوں سے وابستہ ہیں، اور آپ بنات الزہرا اور الحمدللہ کاؤنسل فار ریسرچ اینڈ امپاورمنٹ آف وومن سے تعلق رکھتی ہیں اور وہاں سیکٹری رہ چکی ہیں. تو میں آپ کو اس پروگرام میں استقبال کرتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنی بات سامعین کے سامنے رکھیں. محترمہ تازمہ کبیر صاحبہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا، رب زدني خلوصا والحقني بالصالحين. عزیز سامعات کرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ثنا، اللہ تعالیٰ کا حمد. اللہ رب العزت نے مجھے پھر ایک بار آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے لیے. عزیز سامعین، آج سے 2-4 دن پہلے میں نے آپ کے سامنے سماجی برائیوں کے حوالے سے بات کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ ایک پاکیزہ اسلامی خاندان، اسلامی نظریہ خاندان کیسے سماجی برائیوں سے نجات دلا سکتا ہے. اور آج کی جو گفتگو کا میرا موضوع ہے وہ ہے پرسکون سماج کے لیے آئیڈیل خاندان کے خدوخال. جب ہم آج کے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 3 نقطے ہمارے سامنے نکھر کر آ جاتے ہیں. اول یہ کہ ہم ایک پرسکون سماج یعنی پیسفل اینڈ ہارمونیس سوسائٹی کی تلاش میں ہیں جو آج دنیا میں نظر نہیں آ رہی ہے. دوسرا، ایک بہترین خاندانی نظام ایک پرسکون سماج کیسے تشکیل کر سکتا ہے. تیسرا، اگر یہ صحیح ہے کہ آئیڈیل فیملی ایک آئیڈیل سوسائٹی اسٹیبلش کر سکتا ہے تو اس کے خدوخال یعنی لائنز آف ڈیمارکیلیشن کیا ہوں گے. آج کے پروگرام میں ان نقطوں کی وضاحت کروں گی. میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی کہ میں ان نقطوں پہ تھوڑی بہت روشنی ڈالوں. فرسٹ، دنیا میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو جنرلی جو کمزور قومیں ہوتی ہیں، جو کمزور ملک ہوتے ہیں، جو کمزور ترین طبقے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اعلیٰ ترقی یافتہ اور غالب قوموں کی طرف دیکھتے ہیں. ہر کسی کی نظر میں جو ڈومیننٹ سیولائزیشن یا ڈومیننٹ نیشنز ہوتے ہیں تو ان کی طرف ہماری نظریں اٹھتی ہیں، ان کی طرف ہم بار بار دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے جو سماجی رسومات ہیں، ان کی جو رہن سہن ہے، اس کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے. تو ترقی یافتہ لوگوں کی طرف ترقی کے لیے بھی لوگ
उसी की तरफ देखते हैं कि हम कैसे तरक्की करें, तालीम के लिए भी उसी की तरफ देखते हैं, टेक्नोलॉजी के लिए भी हम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखते हैं, अक़दार यानी वैल्यूज़ के लिए भी हम उसी की तरफ देखते हैं। इस हवाले से जब कमज़ोर कौमों की नज़र मग़रिब की तरफ उठती है, तो उनसे वो मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। वेस्ट से इल्म हासिल किया गया आज तक, टेक्नोलॉजी भी हासिल की गई, पॉलिटिकल थॉट्स हमने वेस्ट से हासिल किए, जुडिशियल प्रिंसिपल्स हमने वेस्ट से हासिल किए, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट्स हमने वेस्ट से हासिल किए और इसी तरीके से हमने वेस्ट की सोशल लाइफ को कॉपी करना शुरू कर दिया। यानी जो कमज़ोर ममालिक हैं, जो कम तरक्की याफ्ता तबके हैं, कौमें हैं, उन्होंने सोशल लाइफ भी कॉपी करना शुरू कर दी। लेकिन लोगों को जल्द ही ये महसूस हुआ कि ये यूरोप में पढ़ना तो सही है, यूरोप से टेक्नोलॉजी हासिल करना सही है, इनसे टेक्नोलॉजिकल मतलब चीज़ें सीखना सही है, लेकिन इनके फैमिली सिस्टम की तरफ जब नज़र पड़ती है, तो इसको अडॉप्ट करना, इसको कॉपी करना, इसके पीछे-पीछे दौड़ना किसी भी तरह सही नहीं लगता है, क्योंकि उनका जो ख़ानदानी निज़ाम है, उनका जो ख़ानदानी तौर तरीका है, वो पुरस्कून समाज तश्कील नहीं दे पाता है। इसी बात को अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने काफ़ी पहले बयान किया था। उनके अशआर हैं, ढूँढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, ढूँढने वाला सितारों की गुज़रगाहों का, अपने अफ़कार की दुनिया में सफ़र कर न सका। जिसने सूरज की शाओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शाओं को गिरफ्तार किया, ज़िंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। यानी जिन लोगों को हमने प्लैनेट्स को सैर करते हुए देखा है, सोलर सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हुए देखा है, आसमानों में उड़ते हुए पाया है, उनकी ज़िंदगियों में हम तारीकियाँ ही तारीकियाँ देखती हैं, ज़िंदगी की शब तारीक सहर कर न सके। यानी इन लोगों ने तो सब कुछ किया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके सोलर सिस्टम पे भी गए, मून पे भी गए, यानी तारों का जो सफ़र है वो भी कर लिया, मगर इनकी ज़िंदगियाँ जो हैं, वो हैं डार्कनेस ऑफ सी जैसा, यानी जो डार्कनेस समंदर की तह, जो अंधेरी तह होती है, इनकी जो अंदरूनी ख़ानदानी निज़ाम है, इनके जो अंदरूनी ज़िंदगियाँ हैं, वो उससे भी बदतर है। यानी आज के जो ये टॉपिक है, इसकी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि इस मगरिब से हमें पुरसुकून समाज नहीं निकला, पुरसुकून समाज हमें नहीं मिला। इसलिए ये सवाल खड़ा हो गया कि पुरसुकून समाज कैसे वजूद में आता है? ये दुनिया के सामने एक बहुत ही बड़ी बहस आई, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल आया। इस हवाले से मैं लिंडा एरा एंड रिचर्ड एरा, जो अपनी किताब 3 स्टेप्स टू अ स्ट्रॉन्ग फैमिली में लिखते हैं कि इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रह चुके हैं। इब्राहिम लिंकन ने एक दफ़ा कहा था कि अगर कभी अमेरिका तबाह हुआ, तो ये तबाही बैरूनी कुव्वतों के ज़रिए नहीं होगी, बल्कि ये इंटरनल डिस्ट्रक्शन यानी अंदरूनी तबाही से होगी। ये 2 ऑथर लिखते हैं कि इब्राहिम लिंकन के 140 साल बाद हम देख रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर अमेरिका में माशरती खराबियां हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अगर अमेरिका महफूज रह सकता है तो उसके लिए शर्त है, हमारे घरों की हिफाजत के ज़रिए से वो रह सकता है, और इस हवाले से मजबूत ख़ानदान की ज़रूरत है, और उस मजबूत ख़ानदान की जो उम्मीद का आखिरी चिराग है, वो वालिदैन हैं, और वो वालिदैन उस चिराग की रखवाली कर सकते हैं। और इस किताब का ये इक़्तिबास एक झलक है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ एन आइडियल फैमिली किस तरह एक बर्बाद मुआशरा वजूद में ला सकता है। आज जब हम डोमिनेट सिविलाइजेशन की तरफ नज़र उठाते हैं, तो आपको फादरलेस होम्स नज़र आते हैं, आपको आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे नज़र आते हैं,
आपको मालूम होगा कि यूरोप के आइसलैंड नामी मुल्क में 218 में 80% बच्चे आउट ऑफ वेडलॉक पैदा हुए हैं। इनके फादर्स का कोई अता पता नहीं। जब इस ब्रोकन फैमिली सिस्टम के असरात हम मालूम करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो फादरलेस फैमिलीज हैं, ये जो फादरलेस बच्चे हैं, इनमें से 80% बच्चे सिर्फ साइकेट्रिक हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहते हैं। इनमें से 40% बच्चियां सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होती हैं और इनमें अक्सर बच्चे वायलेंट क्राइम्स और डाके डालने की काम करते हैं। इसी मंजरनामे को जब हम देखते हैं तो पूरी दुनिया चीख उठती है। जो आज हमारा टॉपिक भी है, जो आज जमात इस्लामी हिंद का भी सवाल है कि पुरसकून इंसानी समाज कहाँ है, पुरसकून इंसानी समाज कैसे तश्कील पाएगा और पुरसकून इस्लामी समाज कहाँ से हमें मिल सकता है। दरअसल इसी फ्रस्ट्रेशन की अक्कासी करता है आज का ये टॉपिक कि 21वीं सदी में इंसान के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है और ईच एंड एवरीथिंग है, बट एक चीज की जरूरत है, वो हमारे पास सुकून नहीं है। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बात से आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि पीसफुल एंड हार्मोनियस सोसाइटी के लिए जो पीसफुल एंड हार्मोनियस खानदान चाहते हैं, वो खानदान कैसे वजूद में आते हैं। इस हवाले से मैं 3 पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी। इन 3 पॉइंट्स को मैं एज एन इस्लामिक अल्टरनेटिव आपके सामने रखना चाहूंगी। फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स, यानी जिस समाज में सेक्स को रेगुलेट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ खानदान वजूद में आता है। और जिस समाज में फ्रीडम टू सेक्स होगा, वहाँ तबाही होती है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने सामने अमेरिका के एक मशहूर जनरल, वॉल स्ट्रीट जनरल के एक आर्टिकल की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगी। उस आर्टिकल का जो अनवान था वो था चीप सेक्स एंड डिक्लाइन ऑफ मैरिज। इस आर्टिकल में केविन नाम के एक शख्स का हवाला देकर खानदानी निजाम की तबाही को एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे फ्रीडम ऑफ सेक्स एक खानदानी निजाम को तबाह कर देता है। केविन से जब पूछा गया है कि आपने शादी क्यों नहीं की, इनका जवाब था, बिकॉज आई एम नॉट डन बीइंग स्टूपिड येट, आई स्टिल वांट टू गो आउट एंड हैव सेक्स विद अ मिलियन गर्ल्स। यानी मैं इतना स्टूपिड बेवकूफ नहीं हूं अभी कि मैं शादी करूं, मैं आज भी अगर चाहूंगा बाहर जा सकता हूं और मिलियंस लड़कियों के साथ अपनी नफ्सी ख्वाहिशात, अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। आगे कहता है वो, गर्ल्स आर इजियर टू मिसलीड देन गाइज just by lying or just not really caring. If you know what you want, then you should not give it to her till proper time. If you do that strategically, you can have anything what you want, sex or whatever. यानी ये कहता है कि जो बच्चियां होती हैं बहुत ही मासूम होती हैं और उनको इंसान मिसलीड मिसगाइड कर सकता है लड़कों के बिना पे, और सिर्फ किस चीज से, उनको झूठ बोलो, झूठे वादे करो, झूठा केयर दिखाओ, मतलब हर एक चीज झूठा, जब तक न, और ये तय करो कि लड़की क्या चाहती है तब तक वो चीज उसको मत दिलाओ, जब तक न आप हर एक चीज यानी सेक्स और व्हाटएवर जो कुछ आप चाहते हैं उनसे हासिल कर सकते हैं। मगरिब का जब हम ये मंजर देखते हैं, यानी इससे हमें पता चलता है इसने सेक्स को आसान बनाया और औरत को चीप कमोडिटी बनाया। यानी औरत को सेक्सुअल आप बना दीजिए कि एक सेक्सुअल चीप सस्ती चीज बना दी। इसके बरक्स जो इस्लामिक अल्टरनेटिव है वो ये है कि इस्लाम कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स किया जाए, हया को आम किया जाए। यानी जैसे कि हदीस मुबारक में है, हयादारी ईमान का शाख है, यानी ईमान का अगर शाख आपको देखना है वो हयादारी है। और दूसरे हदीस में है, पाकी जो है वो निसफ ईमान है। और अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, वला तकरबुल फवाहिश, यानी फवाहिश
फाहशात के नजदीक भी मत भटको। सूरतुल बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरतुल बनी इसराइल में फरमाते हैं, जिना के करीब ना पटको, वो बहुत ही बुरा फ़ैल है और बहुत ही बुरा रास्ता है। यानी जब ये चीज़ें किसी मुआशरे में कंट्रोल में रहते हैं, जब किसी मुआशरे में फ़ाहिश, ज़िना आम नहीं किया जाता है, उस मुआशरे में निकाह को मुक़द्दस बनाया जाए और ज़िना को ज़लील माना जाए और ख़वातीन को यानी औरत को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के बजाय मुहतरम और मुकर्रम माना जाए, यानी इज़्ज़त के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। और जब तक किसी सोसाइटी में हया और पाक-दामनी के नैरेटिव्स को डोमिनेट ना कराया जाए, तब तक एक आइडियल फैमिली वजूद में नहीं आ सकती है। इसीलिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव है, एक क्या कह सकते हैं हम, एक आइडियल फैमिली के लिए जो फर्स्ट नुक्ता है, जो फर्स्ट खुदो-खाल है, वो है प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स। यानी हमें जैसे कि सूरह मोमिनून भी में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो लोग हैं, ये अपने शर्मगाहों की हिफाज़त करने वाले होते हैं। सिर्फ़ अपने नफ्स की ख़वाहिशात अपने अज़वाज से यानी अपनी बीवियों से वो पूरा करते हैं। यानी ऐसा मुआशरा, ऐसा ख़ानदान मुआशरा जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ सेक्स होगा, वही उसी मुआशरे में एक आइडियल सोसाइटी वजूद में आ सकती है और उसी वही मुआशरा एक पुरस्कून समाज तश्कील दे पाएँगे हम और उसी मुआशरे में इंसान पुरस्कून तरीके से रह पाएगा। दूसरा पॉइंट जो है दैट इज़ वैल्यू सिस्टम। हाल ही में 2002 में एक न्यू कैसल यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के 3 स्कॉलर्स ने फाउंडेशन ऑफ पीस एंड हार्मोनी इन फैमिलीज पर एक मकाला, एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने 3 एक्रोनिम्स को बयान किया है, जो आइडियल फैमिली को वजूद में ला सकते हैं। वो 3 नुक्ते ये हैं, ट्रस्ट, लर्न, केयर। यानी ट्रस्ट का मतलब होता है टी फॉर टॉलरेंस, यानी जिस खानदान में, जिस घर में सब्र नहीं होगा, वो खानदान पुरस्कून नहीं होगा। यानी खानदान में जो फर्स्ट रिलेशंस में अ, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की टॉलरेंस, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सब्र के साथ, एक दूसरे की खामियों को बर्दाश्त करना सब्र के साथ, सब्र की तलकीन करना, अगर अल्लाह बचाए कोई मुसीबत आ जाए, वो सब्र के साथ हमें उसको टॉलरेट करना है। दूसरा रिस्पेक्ट यानी तकरीम, इज़्ज़त। जैसे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अपनी बीवियों को ऑनर दो, रिस्पेक्ट दो, काइंडनेस दो। यानी अपनी बीवियों को ट्रीट करो ऑनर के साथ, ऑनर मतलब इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, तकरीम एंड काइंडनेस नरमी से। यानी जिस घर में एक औरत को सेक्सुअल ऑब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, उसको ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, काइंडनेस के साथ ट्रीट किया जाएगा, वही एक पुरस्कून समाज की तश्कील दे सकता है। दूसरा, ट्रस्ट का यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, यानी एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की नेगेटिव्स को समझना, एक दूसरे की पॉजिटिव्स को समझना, अपने रिलेशन को ऐसे अंडरस्टैंड करना कि उसकी जो जड़ है वो मजबूत होनी चाहिए, वो बिल्कुल मतलब हवा की झोंके से नहीं टूटनी चाहिए। तीसरा, एक दूसरे की सेंसिटिविटी यानी जो भी होगी घर में उसको बर्दाश्त करना। चौथा, टाइम यानी एक दूसरे को टाइम देना। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल घर से बाहर ऐसा मतलब खानदानी निज़ाम जिसमें मतलब बीवी भी एक तरफ जाती हैं, गैर मुहर्रमों के साथ टाइम गुज़ारती है, शौहर एक तरफ अपनी फ्रेंड्स के साथ मतलब एक्स्ट्रा अफ़ेयर रखता है, मैरिटल अफ़ेयर रखता है। ऐसी चीज़ें इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है, यानी जिनको इस्लाम ने, कुरान ने हमें रोका है, यानी एक दूसरे के साथ टाइम गुज़ारो। जैसे कि एक बार रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने सहाबा से फरमाया कि जब आपकी नज़र किसी गैर मुहर्रम औरत पे पड़े, तो फ़ौरन अपने घर जाया करो और अपनी बीवियों के साथ अपना वक़्त गुज़ारो, ताकि आप नाज़ुबिल्लाह यानी फ़ाहिश की तरफ ना भटके आपकी ये कदम। उसके बाद लर्न, एल फॉर लैंग्वेज,
यानी एक दूसरे के साथ खूबसूरत कलाम करना, खूबसूरत कलाम से पेश आना, अखलाक से पेश आना, यानी अखलाकियात का वो दर्जा, ने औरत को भी बराबर इज्जत देना, और बीवी को कहा है कि वो अपने शवहर को इज्जत दे, अपने बाकी घर वालों को इज्जत दे। तीसरा एजुकेशन, यानी एजुकेशन जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी आपको बताया था, एजुकेशन जो है यानी बैकबोन है, यानी एक रूट है खानदानी निजाम का। जैसे सर सैयद अहमद खान लिखते हैं कि जब कोई कौम तालीम से दूरी इख्तियार करती है तो उस कौम में गुर्बत पैदा होती है, और जब किसी कौम में गुर्बत पैदा होती है तो वो कौम हजारों जराइम, मतलब वो गुर्बत जो है उस कौम में हजारों जराइम साथ लाती है। यानी जब तालीम से हम मुनव्वर नहीं करते अपने आप को, यानी अपने बच्चों को, अपने खानदान में तालीम को एक इम्पोर्टेंट टूल बनाओ, और उससे एक बेहतरीन सोसाइटी तश्कील आ सकती है। उसके बाद एटीट्यूड्स, उसके बाद हैं रिलेशनशिप्स यानी ताल्लुकात। इस रिलेशनशिप पे ताल्लुकात सिर्फ बीवी, बच्चों और शौहर का ही ताल्लुक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप के साथ आपके जो ताल्लुकात, सास ससुर के साथ जो आपके ने जो अपने बच्चों को जो भी ताल्लुकात हैं, चाहे दादा दादी है, नाना नानी है, चाचा चाची है, फूफा फूफा है, फूफी है, वट एवर जो भी ताल्लुकात है, उनको मजबूती के साथ आप थाम लो, उनको बिल्कुल ऐसे थाम लो, यानी इन रिलेशनशिप्स की ऐसे, इन ताल्लुकात की ऐसी कदर कर लो, इसे इज्जत और एहतराम दो कि ये मजबूत बने। बिल्कुल ऐसे नहीं कि यूं ही मतलब घरों में फसाद हो, बर्पा हो वगैरह, ऐसा नहीं। बिल्कुल जो भी रिलेशनशिप्स है उनको मजबूती के साथ थाम लो। और नर्चरिंग, नर्चरिंग मीन्स तरबियत, जो बहुत ही अहम रोल है। ने अपने बच्चों की तरबियत अपने घर में ऐसे करो कि जैसे पिछली बार भी मैंने कहा आपको, सैयद कुतुब शहीद की जो मकाले हैं उनको वो पढ़ा, सैयद मौदूदी रहमुल्लाह की मकाल उनको वो पढ़ा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, उनको कुरान की तालीम दो, मगर कुरान उनको अंडरस्टैंड कराओ। यानी जब मैंने कहा, उस दिन भी आपसे कहा था कि जब आप खाने के टेबल पे बैठेंगे तो खाने के टेबल पे इधर-उधर की बातें ना करो, हमसायों की बातें ना करो, रिश्तेदारों की बातें ना करो, बल्कि खाने की टेबल पे तालीम की बातें करो। किसी मतलब अच्छे इंसान की सीरत उनके सामने रखो, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के गोशे उनको सुनाओ, कुरान की आयतें उनको सुनाओ, उस तरह नर्चर उनकी पर्सनालिटी कर लो। उनको रिलेशनशिप्स की अहमियत समझाओ। जैसे अगर आपके बेटे हैं तो उनको औरत की इज्जत करना सिखाओ। उनको नाज़बिल्ला अल्लाह बचाए, जैसे वो किसी की बेटी की इज्जत की तरफ देखते हैं, उसको उछालने की कोशिश करते हैं, उनको ऐसी तरबियत कराओ कि वो हर एक को औरत को इज्जत और तकरीम के लायक समझे। और उसके बाद केयर, सी मीन्स कंपेशन, कंपेशन मीन्स रहमत और शफकत, यानी जैसे कि बड़ों के साथ अदब से बात करो, यानी अपने घर में अपने खानदान का निजाम ऐसे बनाओ कि आपका जो बच्चा है, दादा दादी, फूफा फूफी, चाचा चाची, नाना नानी, मामू मामी, उनके साथ इज्जत से पेश आए, उनके साथ अदब से पेश आए। और जो छोटे छोटे होंगे उनके साथ शफकत से बात करो, उनके साथ मतलब शफकत की तालीम दो उनको। जैसे कि एक हदीस में, जो दूसरों पे रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं किया जाता है। ने एक दूसरे पे रहम के साथ, रहम मतलब रहम और शफकत के साथ आप एक दूसरे से पेश आओ। ए मीन्स एक्शन, काम और कारोबार, यानी अपने घर में यूं ही बच्चों को, यानी बचपन से बच्चों को ट्रेन करो। कैसे ट्रेन करो? उनके जिसको हम एजुकेशन में 3 H's कहते हैं। 3 H मीन्स उनके हेड को ट्रेन करो, हेड मीन्स उनके माइंड को, उनके शऊर को ऐसे ट्रेन करो कि वो उन पॉजिटिव ही सोचे। और उनके हाथों को ऐसे ट्रेन करो, उनको बचपन से कोई क्राफ्ट सिखाओ, उनको कोई काम सिखाओ, ताकि वो बेकार घर में ना पड़े, जब उनको जरूरत पड़े वो कोई काम कर सके। और उसके बाद उनके हार्ट को, यानी 3 H में उनके हार्ट को, दिल को ऐसे ट्रेन करो कि इसका मतलब है कि उनके जो स्पिरिचुअलिटी है उसको, मतलब ऐसी तरबियत दो, ऐसी नर्श करो उसको, ऐसी दवा दो उसको कि वो गुनाह के नजदीक भी ना भटके।
اور اس کے بعد ریکنسلیشن اور ایمپتھی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اس طریقے سے پیش آؤ. یہ جو 3 چیزیں ہیں، ٹرسٹ، لرن اور کیئر، یہ جو میں نے ون بائی ون آپ کے سامنے رکھی، یہ بالکل ایک اسلامک پرسپیکٹو ہے. یہ بالکل مطلب کیا کہہ سکتے ہیں ہم، اسلامک یہ 3 چیزیں اگر ہم اسلام پہ نظر ڈالیں گے، اسلامی نظر یا خاندان کو دیکھیں گے، تو یہ جو نکات میں نے پورے کے پورے اسلامی خاندان میں آپ کو اویلیبل کرتا ہے. ایک اسلامی خاندان، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نکاح کے اصول بیان کرتا ہے، طلاق کے اصول بیان کر لیتا ہے، وراثت کے اصول بیان کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ عزت سے بات کرنا مطلب سکھاتا ہے. بیوی اور شوہر کے جو مطلب ریلیشن شپ ہے، اس کے اصول اللہ تعالیٰ بیان کر لیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وراثت کے اصول آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے. یعنی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، انڈرسٹینڈ کر لیں گے، تو یہ بالکل پورے کے پورے نقاط جو ہیں اسلامی خاندان آپ کے سامنے اویلیبل کر لیتا ہے. تیسرا اور آخری نقطہ جو ہے وہ ہے تقوی، یعنی جس کو سورہ نساء کی آیت میں ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو سورۃ النساء کی آیت کریمہ میں نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. یعنی یہ تقوی اصل میں کیا ہے؟ پروٹیکشن آف سیکس، وہ بھی تقوی ہے. زنا سے دور رہنا، وہ بھی تقوی ہے. فحش کے نزدیک بالکل بھی بٹکنا نہیں، وہ بھی تقوی ہے. ٹرسٹ، لرن، کیئر، جو میں نے یہ ایک ایک چیز سکھائی، ایک دوسرے پہ صبر سے کام لینا، ایک دوسرے کو عزت کرنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، تعلیمات دینا، تربیت کرنا، رحم و شفقت کرنا، یہ سب کچھ تقوی ہے. اور سب سے اہم یہ جو سارے کام ہیں انسان بندہ ہونے کی حیثیت سے انجام دے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ پورا اور پورا کام کرے. اگر یہ جو پوائنٹس میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے، اگر ان کو عمل میں لایا جائے، ان کو عملایا جائے، تو ایک آئیڈیل فیملی سچ میں وجود میں آ سکتی ہے. اور جب ایک آئیڈیل فیملی وجود میں آئے گی تبھی ایک پرسکون سماج وجود میں آئے گا. جیسے آئیڈیل فیملی میں کیا ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو کہ ان کو بچپن سے ہی ایک غیر محرم عورت کے ساتھ، غیر محرم مرد کے ساتھ کیسے رشتہ رکھنا ہے، کیا ریلیشن شپ رکھنی ہے، اپنے بچوں اور بچوں کو بچپن سے ہی سکھاؤ. ایک خاندانی نظام کیا ہے، ان کو بچپن سے ہی سکھاؤ. ایک مطلب فاحش کیا ہے، گناہ کیا ہے، اصل کام کیا ہے، ان کو بچپن سے ہی سکھاؤ. اور سب سے جو جی امپورٹنٹ چیز ہے، جی جی ابھی میٹنگ جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گی، تو آپ پلیز پھر سے جوائن کیجیے اسی میٹنگ آئی ڈی سے. آپ جی کنٹینیو جی. کیجیے. تو اگر ہم ان پوائنٹس کو غور نظر رکھیں گے، زیر نظر رکھیں گے، اگر ان پہ ہم غور کریں گے تو سچ میں ایک آئیڈیل فیملی وجود میں آئے گی. اور جب ایک آئیڈیل فیملی وجود میں آئے گی تو تبھی ایک پرسکون سماج وجود میں آ سکتا ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو امریکہ کی مثال دی، وہاں پہ فریڈم آف سیکس ہے، فادر لیس بچے ہیں، تو وہاں کا جو وجود ہے، فیملی وجود ہے، خاندانی نظام ہے، وہ اتنا درہم برہم ہے. جیسے کہ پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے ایک اقتباس پڑھا تھا، جو سعادت اللہ حسینی صاحب کی کتاب سے میں نے پڑھا تھا، مسلم خواتین اور اسلامی تحریک. وہاں سے میں نے آپ کو وہ بھی پڑھا کہ وہاں کی عورتیں جو ہے اس خاندانی نظام سے، اسلامی خاندانی نظام جو ہے، اسلامک پرسپیکٹو جو خاندانی نظام کے لیے ہے، ان کو دیکھ کر وہ متاثر ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے سے تنگ آ چکی ہے. وہاں پہ کوئی ایسا مطلب ذمہ داری نہیں ہے، وہاں پہ بچے پیدا ہوئے ہیں، کس کے بچے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، کون ان کو پالے گا، کون ان کی تربیت کرے گا. تو یہ چیزیں اسلامی نقطہ نظر سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کے لیے دیا ہے، ایک مرد کو قوام بنایا ہے، ایک ماں باپ کے حقوق دیے ہیں، بچے کی تربیت آپ کو کیسی کرنی ہے، یہ اگر صحیح سے فالو کیے جائیں گے، یہ اگر صحیح سے اپنے خاندانوں میں لاگو کیے جائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے سامنے
ایک پرسکون سماج انشاءاللہ وجود میں آئے گا. تو اسی سے میں آپ سے رخصت لے لیتی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.